Yes. Second question, continuation for limits part 1. This is part 2. For part 1 continuation, I gave you introduction. In that I am giving the questions. There is a second question. Limit extends to 0, 3 power x minus 1 by root over 1 plus x minus 1. Okay. And this is also very important question. I told you that if you have square root, you have to do rationalization kada. So rationalization cheyali. Limit extends to 0, 3 power x minus 1 by root over 1 plus x minus 1 into, with the denominator we are doing, right, 1 plus x or x plus 1 plus 1 by root over 1 plus x plus 1. సో డినామినేటర్ మనకి a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b ఫామ్కి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, న్యూమరేటర్ we have 3 power x. The directive formula I will tell you. So which is equal to, denominator is in the form of a plus b into a minus b, which is nothing but what, I am telling you, which is a and b, and this is also a and this is also b, a plus b into a minus b form. So you will get a square minus b square. So see, limit extends to 0, numerator will not change, 3 power x minus 1 into root over 1 plus x plus 1 by a square means root over 1 plus x whole square. Already part 1 నేను చెప్పిన క్వశ్చన్ ఇదే డినామినేటర్ ఉంటుంది. మైనస్ b square means 1 square, which is equal to limit extends to 0, 3 power x minus 1 into root over 1 plus x plus 1 as it is గా వచ్చేస్తుంది. Denominator, your square root and square will get cancelled, remaining 1 plus x minus 1. Again minus 1 plus 1 cancel. మిగిలిన 2 టర్మ్స్కి 3 power x minus 1కి రూట్ ఓవర్ టర్మ్కి రెండింటికి సపరేట్గా లిమిట్ అప్లై చేద్దాం. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0, 3 power x minus 1 ఒక టర్మ్, అండ్ ఆల్సో లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0, రూట్ ఓవర్ 1 plus x plus 1 ఇది ఒక టర్మ్. ఓకే, కానీ డినామినేటర్లో ఒక ఎక్స్ మిగిలిపోయింది కదా. వీ కెన్ అప్లై ఎక్స్ ఫర్ దిస్ పార్ట్ ఆర్ దిస్ పార్ట్, బట్ దేర్ ఈజ్ నో యూజ్ ఇఫ్ యూ అప్లై ఫర్ ద సెకండ్ పార్ట్. ఎందుకంటే సెకండ్ పార్ట్కి అప్లై చేశారనుకోండి, సపోజ్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఉంది, ఇఫ్ యూ అప్లై 0, దిస్ ఈజ్ 1 plus 0, 1, 1 plus 1, 2, 2 by 0 which is infinity, infinity into something infinity. But again if you apply ఇక్కడ 0 అప్లై, సో 1 minus 1 0, సో 0 into infinity which is not possible కదా. అందుకని చెప్పేసి మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ ఎక్స్ని దీనికి అప్లై చేద్దాం. దెర్ ఈజ్ ఎ యూజ్ ఇఫ్ యూ అప్లై దిస్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్? వీ హ్యావ్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0, కాన్స్టాంట్ మీన్స్ ఏ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 by x ఫార్ములా ఉంది. కాన్స్టాంట్ పవర్ ఎక్స్, 2 power x, 3 power x, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, విచ్ ఈజ్ లాగ్ ఏ బేస్ ఈ కదా. ఇది ఆల్రెడీ మనకు ఫార్ములా ఉంది, లాగ్ ఏ బేస్ ఏ. ఓకే, లాగ్ ఏ బేస్ ఏ. ఓకే, సో ఇక్కడ దీనికి ఏ ఫార్ములా వస్తుంది, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ 3 బేస్ ఏ. అండ్ ఆల్సో వీ షుడ్ అప్లై లిమిట్ ఫర్ దిస్ కదా, రూట్ ఓవర్ 1 plus 0 plus 1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ 3 అండ్ బేస్ ఈ అలాగే ఉంది. ఇది మాత్రం 1 plus 0 1, 1 plus 1 2, 2 అనేది మల్టిపుల్ కాబట్టి వీ కెన్ రైట్ హియర్ 2 log 3 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు log 3 square by c which is equal to log 9 base e is the answer. Okay, now go to third question. All are very important questions I am giving you, and which is what, limit extends to 0, e power x minus 1 by denominator root over 1 plus x minus 1. Okay, మీరు చూస్తే ముందు క్వశ్చన్కి ఈ క్వశ్చన్కి డినామినేటర్ సేమ్ నానా, దట్స్ వై డూ రేషనలైజేషన్. సో దిస్ ఈజ్ క్వశ్చన్, ఆఫ్టర్ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ క్వశ్చన్ ఇంటూ రేషనలైజేషన్ ఫార్మ్ లైక్ దిస్, రూట్ ఓవర్ 1 plus x minus 1 by root over plus 1, రేషనలైజేషన్ కదా, 1 plus x plus 1. ఓకేనా. సో నవ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ డినామినేటర్ మళ్ళీ a plus b into a minus bకి వచ్చేసింది చూడండి. This is a and this is b, and this will be a plus b and one more will be a minus b. So idi a, idi b. So a minus b into a plus b will be a square minus b square kada, which is equal to
లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 e power x minus 1 into root over 1 plus x plus 1 and denominator will be a square minus b square అంటే root over 1 plus x whole square and minus 1 square. Now again square root cancel, remaining part ఏంటి limit extends to 0 e power x minus 1 into root over 1 plus x plus 1 and the denominator will be 1 plus x minus 1. So minus 1 plus 1 cancel. So ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఈ రెండు టర్మ్స్కి సపరేట్ లిమిట్ అప్లై చేద్దాం. ఇక్కడ చేద్దాం, విచ్ ఈస్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 e power x minus 1 by x. ఈ మిగిలిన x ఇక్కడ రాస్తాను, ఇందాక రాసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ రాసుకోవడం వల్ల యూజ్ లేదని చెప్పేసి ఇక్కడ రాసుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా సేమ్, అండ్ యూ విల్ గెట్ ఏ ఫార్ములా ఫామ్ and into limit extends to 0 root over 1 plus x plus 1. Okay, now which is, if you observe, the formula is limit extends to 0 e power x minus 1 by x is equal to 1 ఫార్ములా ఉంది ఈ పార్ట్ మనకి. సో నీకు ఆన్సర్ ఇక్కడ 1 వస్తుంది ఇంటూ యూ కెన్ అప్లై, దట్ ఈస్ రూట్ ఓవర్ 1 ప్లస్ 0 లిమిట్ అప్లై చేయొచ్చు ప్లస్ 1, ఎందుకంటే మీకు ఇండిటర్మినెంట్ ఫామ్ రావట్లేదు కాబట్టి, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇంటూ దిస్ ఈజ్ 2. ఎందుకు 2, ఇది ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చేసింది, అదే 2 చూడండి, 2 మల్టిపుల్, దిస్ ఈజ్ టోటల్లీ 2 అనమాట. ఈ 2నే ఇక్కడ రాశాను నేను. సో మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో కూడా మనకు పార్ట్ 1లో సేమ్ 2ఏ, సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ విల్ బీ 2. ఓకే, నౌ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 తీసుకుందాం. ఏంటి ఆ 4th క్వశ్చన్, ఐ విల్ సీ అండ్ టెల్ యూ. దట్ ఈస్ సి లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0. జాగ్రత్తగా మీరు వినాలి, వెంటనే ఆ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇంకా ఏముండదు నాన్న లిమిట్స్ అంటే అంతే. ఏ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 బై బి పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్, బట్ మనకు ఫార్ములా ఉంది. ఏంటంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ఏ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఏ. మనం ఫస్ట్ బేసి ఇక్కడ చేసాం మీకు. సో ఇక్కడ ఏ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఉంది, కానీ డినామినేటర్లో ఎక్స్ లేదు. అది ఇక్కడ బి ఉందనుకోండి, లాగ్ బి వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా బి పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఉంది, కానీ డినామినేటర్లో ఎక్స్ లేదు. కాబట్టి what I am doing for numerator and denominator, I am dividing with x. Limit extends to 0 a power x minus 1 by x by b power x minus 1 by x you will get. So which is equal to what you will get, limit x for numerator and denominator apply limit separately, separate చేసేసి. Limit extends to 0 a power x minus 1 by x by limit extends to 0 b power x minus 1 by x. So which is numerator ఏమో log a base e అవుతుంది, denominator ఏమో log b base e అవుతుంది, according to the formula, which is equal to, you will get what, log a base b is the answer. So log a base b కి ఫార్ములా ఇది, log x base y కి log x base e log y base e అనమాట. Now question number 5, 5th question కి ఏ కలర్ తీసుకున్నాం, fifth question. What is the 5th question? సో 5th కొంచెం పెద్దగా ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే, చిన్న క్వశ్చన్, ప్లేస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ గివింగ్ ఇయర్ 8th క్వశ్చన్, మెటీరియల్ 8th క్వశ్చన్. సో రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మన క్వశ్చన్ ఏంటి, ఆన్సర్ ఎలా చేస్తాం, అదే ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు π/2 cos x by you have x minus π/2, cos x by x minus π/2. సో ఈ cos xతో మనకు ఫార్ములా లేదు, cos xతో మనకు ఫార్ములా లేదు, కానీ మనకి sin x by x ఫార్ములా ఉంది. అండ్ ఆల్సో మనకు ట్రిగ్నామెట్రీలో నుంచి లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు π/2 cos xని వీ కెన్ రైట్ sin 90 minus x నా. ఇది ట్రిగ్నామెట్రీలో ఫార్ములా, sin 90 minus θ ఈజ్ cos θ. సో cos θ అని నేను sin 90 minus θ అంటే sin 90 minus x అని రాసుకుంటున్నా. డినామినేటర్ ఈజ్ x minus π/2. కానీ మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 sin x by x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది మనకున్న ఫార్ములా. కానీ ఇక్కడ sin x అంటే π/2 minus x, బై మళ్ళీ x అంటే π/2 minus x ఉండాలి, కానీ లేదు కదా. దట్స్ వై ఏం చేస్తున్నాం మనము, ఆ 90 మైనస్ కిందున్న డినామినేటర్లో ఉన్న x మైనస్ π/2ని π/2 minus x రాసుకుంటున్నాం. మరి అది ఎలా పాసిబుల్ అంటే బై టేకింగ్ మైనస్ కామన్.
limit extends to pi by 2 and this is sine of 90 minus x by taking minus common minus of 90 minus x. This minus you can write this side common, this minus 1 into limit extends to pi by 2 and sine of 90 minus x by 90 minus x. Okay, సో ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇప్పుడు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్ 0 sin x by x ఫామ్ వచ్చేసింది విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 1. సో ఆన్సర్ విల్ బి minus 1 into 1 which is equal to minus 1 is the answer. So this is the 8th question. Okay, continuation, next page. Yes, now I am giving you that question number 5 ఆగిపోయింది కదా, 5th question రాస్తున్నా చూడండి. What is 5th question? Limit extends to 0 sine of a plus bx minus sine of a minus bx by x. By what? X. ఇది మనం సాల్వ్ చేయాలి. See, we have a formula from trigonometry. ఏంటంటే అది sin of a plus b minus sin of a minus b is equal to, మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది sin c minus sin d అంటే కాస్తో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా అది. సో దట్ ఈస్ 2 cos a sin b. ఇది ఫార్ములా ఉంది మనకి. sin of a plus b minus sin of a minus b is always 2 cos a sin b. sin c minus sin d ఫార్ములా అప్లై చేసి ఇది వచ్చేస్తుంది మనకి. సో విచ్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ సి లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 2 cos a. A means a only here. ఇదే a. సో దీన్ని a అనుకుంటున్నాం, bxని b అనుకుంటున్నాం, అందుకే a plus b a minus b. అండ్ ఆల్సో sin b. వాట్ ఈస్ b మీన్స్ bx. బై డినామినేటర్ ఏముంది మనకి, డినామినేటర్ ఈజ్ x. నా cos a కి లిమిట్ అవసరమే లేదు, విచ్ వీ కెన్ రైట్ 2 cos a is outside which is a constant కాబట్టి now limit extends to 0 sin bx by x. So we have formula. ఏంటి ఆ ఫార్ములా? లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు, ఐ విల్ రైట్ హియర్. సో వీ హ్యావ్ ఏ ఫార్ములా. ఏంటి ఆ ఫార్ములా అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 sin ax by x is equal to a అనే ఫార్ములా ఉంది. సో bx by x is b నా. సో వీ కెన్ రైట్ వాట్ 2 cos a into b. దిస్ ఇస్ మల్టిపుల్ అలా రాశాను అనమాట. సో 2b cos a is the answer. Okay, now come to question number 6th. What is the question 6? Limit extends to 0 cos ax minus cos bx by x square is the question. Cos ax minus cos bx by x square. So see, numerator malli cos c minus cos d formula. What is the formula? Formula రాస్తున్నాను నేను. cos c minus cos d equal to minus 2 sin c plus d by 2 and sin c minus d by 2. Okay, so see, which is equal to, we can write what, limit extends to 0 minus 2 sin c plus d by 2. ఇక్కడ c అంటేనేమో ax, d అంటేనేమో bx. సో c plus d కాబట్టి ax plus bx by 2 అండ్ ఆల్సో సైన్ c minus d by 2 కదా, అంటే ax minus bx by 2. ఓకే, minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 by what, x square. Now minus 2ని అవుట్ సైడ్ రాసేద్దాం. minus 2 into limit extends to 0 sin of taking x common a plus b by 2 into x. మళ్ళీ దీనికి లిమిట్ అప్లై చేద్దాం. limit extends to 0 sin of a minus b by 2 into common x. డినామినేటర్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, దాన్ని దీని మొత్తానికి ఒక ఎక్స్ రాద్దాం, దీని డివిజన్గా దీని మొత్తానికి కూడా ఒక ఎక్స్ రాద్దాం. అండ్ రిమెంబర్ దట్ ఈ ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సల్ కాదు, ఎందుకు అంటే ఇది యాంగిల్ నాన్న. లైక్ సి సైన్ 30 ఎంతనో, ఈ 30 అంటే ఏంటంటే a plus b by 2 into x. ఇదే మనం ఎక్స్ కామన్ తీసాం. బై ఏదో సంథింగ్ 30 ఉందనుకో, 30 క్యాన్సిల్ అవుతుందా? కాదు, అది యాంగిల్, ఇది డివిజిబుల్. సో దట్స్ వై యూ డోంట్ క్యాన్సిల్ దట్ ఎక్స్ టర్మ్.
Now you go for a formula that is limit extends to 0 sin ax by x equal to a. ax by x formula ఉంది. ఇది a అనమాట. Constant into x by x is a constant. That's why you will get what? minus 2 into limit extends to sin ax by x is a కాబట్టి a is a plus b by 2 అండ్ ఇక్కడ sin ax by x is a కాబట్టి a is a minus b by 2. ఓకేనా? Now here 2 will get cancelled, which is equal to a plus b into a minus b minus of a square minus b square by 2. ఇక్కడ ఒక 2 ఉంది కాబట్టి మైనస్ అప్లై చేసి you will get what? b square minus a square by 2. The same question you have in continuity also, that's why learn properly this one. And next question, after 6th you have 7th that I will give you later in different model, that is అది ఇన్ఫినిటీ మోడల్ కాబట్టి తర్వాత చెప్తాను నేను. ఇన్ఫైనైట్ లిమిటెడ్ ఇన్ఫైనైట్ మోడల్స్ అని నేను మీకు ఈ క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాక ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాక చెప్తా. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. It already finished. Now 9th question is what? The question is limit extends to 0 1 minus cos 2mx by sin square nx. We have formula from trigonometry, nana, that is limit extends to 0. Sorry, not from trigonometry I told you, na. So without limit I have to write that formula is 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. ఓకే, ఇది మనకు ట్రిగ్నామెట్రీలో ఫార్ములా ఉంది. 1 మైనస్ కాస్ 2 టీటా అనుకో 2 సైన్ స్క్వేర్ టీటా. అదే 1 మైనస్ కాస్ టీటా అనుకో 2 సైన్ స్క్వేర్ టీటా బై 2. ఇక్కడ ఎంత ఉంటుందో దానికి హాఫ్ యాంగిల్ వస్తుంటుంది అనమాట. సో వీ విల్ గెట్ వాట్ ఇయర్? లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 1 మైనస్ 2 కాస్ 2 టీటా. టీటా అంటే ఇది దిస్ ఈజ్ టీటా. సో ది 2 టీటాలో బై 2 అంటే ఓన్లీ టీటా కాబట్టి ఎంఎక్స్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ 2 సైన్ స్క్వేర్ ఎంఎక్స్ బై సైన్ స్క్వేర్ ఎన్ఎక్స్ ఆల్రెడీ ఉందిగా. ఇప్పుడు లిమిట్ని సపరేట్గా అప్లై చేసినా కానీ యూజ్ లేదు. మరి ఎలా ఫార్ములా రావాలి అంటే జస్ట్ లిజన్, ఒక 2 minutes డిస్కస్ చేద్దాం. 2 minutes కాదు, ఒక 30-40 seconds. సి లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 సైన్ ఏఎక్స్ బై ఎక్స్ వి నో విచ్ ఈజ్ ఏ నానా. సైన్ ఏఎక్స్ బై ఎక్స్. ఒకవేళ నీకు సైన్ స్క్వేర్ ఏఎక్స్ ఉందనుకో, దెన్ యూ నీడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇన్ డినామినేటర్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉండాలి. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి. సైన్ క్యూబ్ ఏఎక్స్ ఉందనుకో, బై ఎక్స్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ క్యూబ్. హియర్ సైన్ స్క్వేర్ ఎంఎక్స్ ఉంది, బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉందనుకో ఎం స్క్వేర్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. సైన్ స్క్వేర్ ఎన్ఎక్స్ ఉంది, బై ఎన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉందనుకో ఎన్ స్క్వేర్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. కాబట్టి 2 బయట రాసేసి లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 సైన్ స్క్వేర్ ఎంఎక్స్కి ఎక్స్ స్క్వేర్ని డివైడ్ చేయండి, సైన్ స్క్వేర్ ఎన్ఎక్స్కి కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ని డివైడ్ చేయండి. ఇప్పుడు లిమిట్ సపరేట్గా అప్లై చేయండి. 2 ఇంటూ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 సైన్ స్క్వేర్ ఎంఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ బై లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 సైన్ స్క్వేర్ ఎన్ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ బై దిస్ ఫార్ములా ఏ స్క్వేర్, అంటే ఇక్కడ ఎం స్క్వేర్ బై ఇది దీంతో మళ్ళీ కంపేర్ చేస్తే ఎన్ ఉంది ఏ ప్లేస్లో విచ్ ఈస్ ఎన్ స్క్వేర్. ఆన్సర్ ఈస్ 2m స్క్వేర్ బై ఎన్ స్క్వేర్. ఓకేనా? నౌ గో టు వన్ మోర్ పేజ్. బ్రింగ్ డౌన్. Now see which one we completed. 9th one, 10th one మళ్ళీ ఇన్ఫైనైట్ మోడల్ కాబట్టి అది కూడా చేద్దాం. అవన్నీ ఒకేసారి చెప్పేస్తే మీకు ప్రాక్టీస్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. కమ్ టు 11th క్వశ్చన్ అన్న. క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 1, ఇయర్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 కాదు, జాగ్రత్త చూసుకోండి. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 1 అంటే x - 1 టెండ్స్ టు 0 సైన్ ఆఫ్ x - 1 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1. సో సైన్ ఆఫ్ x - 1 ఉందంటే డినామినేటర్లో కూడా x - 1 ఉంటే ఆన్సర్ 1. అది మనకు తెలుసు ఫార్ములా. ఎలాగ ఉంది ఇక్కడ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, ఎక్స్ బదులు ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్టెండ్స్ టు, ఇక్కడ x - 1 ఉంది కాబట్టి యూ విల్ గెట్ 1. ఇటు తీసుకొస్తే x - 1 టెన్స్ టు 0నే. ఓకే, సో ఇప్పుడు డినామినేటర్లో న్యూమరేటర్లో ఉన్న యాంగిలే డినామినేటర్లో ఉండాలి సపరేట్గా. ఇప్పుడు చూడండి, దానికోసం లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 1 సైన్ ఆఫ్ x - 1
by x square minus 1ని 1 square రాస్తాం. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 1 sin of x minus 1 by x minus 1 into x plus 1. So which we can write what? Limit extends to 1 sin of x minus 1 by x minus 1 into లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 1 by x plus 1 సపరేట్గా లిమిట్ అప్లై చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి దీని వాల్యూ 1 రాసేసుకోవచ్చు మనం డైరెక్ట్గా. 1 ఇంటూ దానికి లిమిట్ అప్లై చేయండి, ఎక్స్టెండ్స్ టు 1 కదా, 1 plus 1 which is equal to 1/2 is the answer. That is 11th question. Now come to 12th question. So 12th is little bit different and difficult also, and you should understand carefully. And simplification చేయడం ఈజీయే అండ్ అర్థం చేసుకోవడం కొంచెం కష్టం. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 క్యూబ్ రూట్ 1 plus x minus క్యూబ్ రూట్ 1 minus x by x. దీని ఆన్సర్ కావాలంటారు. సార్ మీరు చూడండి, ఇది క్యూబ్ రూట్ అంటే పవర్ 1/3. ఓకే, పవర్ ఈజ్ 1/3. క్యూబ్ రూట్ కాబట్టి పవర్ 1/3. పవర్ 1/3 రెండింటికి పవర్ 1/3 ఇలా ఉన్న క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ మనం డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు, కానీ ఇది ఆబ్జెక్టివ్ కాబట్టి కంపల్సరీ సాల్వ్, ఇది ఐపీ కాబట్టి కంపల్సరీ సాల్వ్ చేసి చూపెట్టాలి వాడికి. అదే ఆబ్జెక్టివ్ అనుకోండి, మీరు ఆన్సర్ ఏం రాయొచ్చు అంటే ఇది పవర్ 1/3 కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దీన్ని పవర్లోకి రాద్దాం. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 1 minus x హోల్ పవర్ 1/3 మైనస్ 1 plus 1 minus x హోల్ పవర్ 1/3 by x ఇలా ఉంది క్వశ్చన్. సో పవర్ ఏముంది, 1/3 ఉంది. 1/3 ఉండనియండి, 1/4 ఉండనియండి, 1/5 ఉండనియండి, ఏదైనా ఉండనియండి. ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుందంటే దీని ఆన్సర్ ఈ రెండు పవర్స్ని యాడ్ చేయాలి. అంటే రైటింగ్ ఇన్ బ్రాకెట్ 1/3 plus 1/3 విల్ బి 2/3. సో 2/3 ఆప్షన్ని మార్క్ చేసేయాలి, అదే ఆన్సర్. ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? నౌ ఐ విల్ గివ్ యూ హౌ వీ విల్ సాల్వ్ దట్. ఓకే, సో సీ హియర్ క్వశ్చన్ simplification. What I am doing, limit extends to 0 1 plus x whole power 1/3 ఉందిగా. సో విచ్ ఈజ్ వేరియబుల్ పవర్ కాన్స్టెంట్ అనమాట. ఇది వేరియబుల్, ఇదంతా వేరియబుల్ ఫంక్షన్, పవర్ కాన్స్టెంట్ మైనస్ చూడండి ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఫార్ములా, కానీ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఏ పవర్ ఎన్ ఉంది ఫార్ములా. నేను ఇప్పుడు సెకండ్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి, ఎందుకో కూడా చెప్తా. 1 minus x హోల్ పవర్ 1/3. ఓకేనా? సి ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఫార్ములా కూడా ఇక్కడ రాస్తున్నా నేను. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఏ పవర్ ఎన్ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1. ఇది ఫార్ములా, ఎన్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఈ ఫామ్లో వేరియబుల్ పవర్ కాన్స్టెంట్ ఏదైతే ఉందో, డిఫరెంట్ కాన్స్టెంట్ పవర్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు రెండు పవర్స్ సేమ్ ఉండాలి. ఫస్ట్ వేరియబుల్కి ఉండాలా పవర్, తర్వాత మైనస్ కాన్స్టెంట్కి ఉండాలా పవర్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే వేరియబుల్ ఫంక్షన్కి పవర్ 1/3 ఉంది. ఓకే, గుడ్. తర్వాత ఒక కాన్స్టెంట్ పవర్కి ఉండాలి ఆ 1/3 అనేది, కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ వేరియబుల్కే పవర్లో ఉంది. సో వీ నీడ్ ఏ కాన్స్టెంట్, అప్పుడు మనకు ఫార్ములా వస్తుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి, ఇక్కడ ఏదైతే నెంబర్ ఉందో ఆ నెంబర్ని ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. -1 + 1 అండ్ ఆల్రెడీ దిస్ ఈజ్ దేర్ ప్లస్, సారీ మైనస్తో ఉంది కదా, అది ఆల్రెడీ ఇది ఉంది. ఏంటది? -1 minus x హోల్ పవర్ 1/3 ఇదే. సో ఈ మధ్యలో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక 1 యాడ్ చేసా, 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేసా. ఈ 1నే 1 పవర్ 1/3 రాసుకోవచ్చు, దీన్నే 1 పవర్ 1/3 రాసుకోవచ్చు. సో 1 పవర్ 1/3నే యాడ్ సబ్ట్రాక్ట్ అనుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. అండ్ ద డినామినేటర్ ఈజ్ సేమ్ నానా, x ఓన్లీ. నౌ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 1 plus x హోల్ పవర్ 1/3 మైనస్ 1 పవర్ 1/3 బై x ఒక పార్ట్ ప్లస్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 1 పవర్ 1/3 మైనస్ ఆఫ్ 1 minus x హోల్ పవర్ 1/3 బై x ఇంకొక పార్ట్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఈజ్
న్యూమరేటర్ ఇన్ ద ఫామ్ ఓన్లీ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఏ పవర్ ఎన్. బాగుంది ఇది. బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ ట్రై చేద్దాం. బట్ ఇక్కడ చూడండి, వేరియబుల్ పవర్ కాన్స్టెంట్, కాన్స్టెంట్ పవర్ కాన్స్టెంట్ పవర్ ఉండాలి. సేమ్ పవర్స్ వేరియబుల్ ముందు ఉండాలి, కాన్స్టెంట్ తర్వాత ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ రివర్స్లో ఉంది, 1 - x ముందు ఉండాలి, 1 తర్వాత ఉండాలి. కానీ లేదు. బట్ మనం చేయొచ్చు. ఎలా? బై టేకింగ్ మైనస్ కామన్. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0, 1 + x హోల్ పవర్ 1/3 మైనస్ 1 పవర్ 1/3 బై ఎక్స్ మైనస్ కామన్ తీసేసా, బ్రాకెట్ ఓపెన్. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0, జాగ్రత్తగా వినండి, కావాలంటే మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకొని వినొచ్చు. 1 - x హోల్ పవర్ 1/3 మైనస్ 1 పవర్ 1/3. ఇప్పుడు మీకు హ్యాపీగా ఫార్ములాలో ఉన్న న్యూమరేటర్ వచ్చేసింది, ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఏ పవర్ ఎన్. చూడండి, ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఏ పవర్ ఎన్, ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఏ పవర్ ఎన్, ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఏ పవర్ ఎన్. అది రావాలి మనకి. డినామినేటర్ వీ కెన్ క్రియేట్, దట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. న్యూమరేటర్ జాగ్రత్త చేసుకోవాలి, పవర్స్తో పాటు ఉంది కాబట్టి. సో చేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ని నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఒక్కొక్క స్టెప్ రాస్తా చూడండి. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0, 1 + x హోల్ పవర్ 1/3 మైనస్ 1 పవర్ 1/3 బై ఎక్స్. అండ్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా, ఐఎమ్ రైటింగ్ ప్లస్. యూ డోంట్ వరీ, లిజన్ వినండి ఫస్ట్. ప్లస్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0, 1 - x హోల్ పవర్ 1/3 మైనస్ 1 పవర్ 1/3. అదేంటి సార్ మైనస్ తీసేసినా ఇవి మారట్లేదు? చేంజింగ్ డినామినేటర్ ఇస్ -x. ఈ మైనస్ని డినామినేటర్కి అప్లై చేశాను. ఎందుకు అలా చేశాను నెక్స్ట్ స్టెప్లో మీకు క్లియర్ అయిపోతుంది. ఫార్ములా కావాలి కదా మనకి, ఇంకా న్యూమరేటర్ అయింది కానీ డినామినేటర్ ఫామ్ కాలేదు కదా. యూ షుడ్ ఫార్మ్ ద డినామినేటర్ ఆల్సోనా. డినామినేటర్ ఏంటి? ఎక్స్ మైనస్ ఏ, అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ టర్మ్ ఉండాలి, మైనస్ ఇక్కడ ఉన్న ఏ టర్మ్ ఉండాలి. ఇది ఈజీ మార్చడం, ఎందుకంటే 1 యాడ్ చేయండి, సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, వచ్చేస్తుంది. ఇదిగో 1 + x ఇదే టర్మ్ వచ్చింది, అండ్ ఏ ఇదే టర్మ్ వచ్చేసింది. సో విచ్ ఈజ్ వాట్ హియర్ నౌ? ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఏ పవర్ ఎన్ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ. మరి డినామినేటర్ కూడా రావాలి అని అంటే ఇక్కడ -x ఉంది, కానీ ఇక్కడ మన +x ఉంది. దట్స్ వై నేను -x కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు 1ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, యాడ్ చేయండి, ఈజీ. 1 - 1. ఇప్పుడు బ్రాకెట్స్ వచ్చేసేయండి, బ్రాకెట్. See, x power n minus a power n by x minus a వచ్చేసింది కదా. సో విచ్ ఈజ్ వాట్ ఫార్ములా? n ఇంటూ ఏ పవర్ n - 1. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ప్లస్ ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఆ మైనస్ని ఇక్కడ అప్లై చేస్తాను, ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి, -x ఉంది కాబట్టి. +x ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ అప్లై వాట్ యుల్ గెట్? n ఇంటూ ఏ పవర్ n - 1. అది కదా ఫార్ములా. n అంటే పవర్ 1/3 ఇంటూ ఏ అంటే 1 పవర్, n - 1 అంటే 1/3 - 1 ప్లస్ అగైన్ సేమ్ 1/3 into 1 power 1/3 minus 1, which is equal to 1/3, 1 power something 1 plus 1/3, which is equal to 2/3. As in previous I told you, this is the answer. You can see in the bracket I already wrote here, the answer is 2/3. Okay na? Now ఈ పార్ట్ని ఇంకొక క్వశ్చన్తో కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. వాట్ ఈస్ దట్ క్వశ్చన్? ఐమ్ రైటింగ్ హియర్, జస్ట్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ద 13th క్వశ్చన్ ఈస్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ. కొంచెం నాలెడ్జ్, ఇది కూడా ఈజీ. sin of x minus a tan square of x minus a by x square minus a square whole square. x square minus a square whole square. ఓకే, ఇది క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ కూడా మనము సైన్ టాన్ ఆ రెండు ఉన్న ఫార్ములాస్ వాడుకోవడమే. సైన్కి టాన్కి ఉన్న ఫార్ములాస్ ఏంటి? sin x/x 1 ఒకటి ఉంది, అండ్ tan x/x కూడా 1 ఉంది. మరి స్క్వేర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే sin x/x 1 sin square x/x square ఈజ్ 1 square is 1. స్క్వేర్ ఉంటే స్క్వేర్ ఉండాలి, క్యూబ్ ఉంటే క్యూబ్ ఉండాలి. అదే కాన్సెప్ట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది x. యా, సో విచ్ ఐఎమ్ రైటింగ్, సి లిమిట్ x tends to a sin of x minus a into tan square of x minus a by denominator ఉన్న x square minus a square ని x minus a into
ఎక్స్ ప్లస్ ఏ రాయొచ్చు, ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి అండ్ అప్లై స్క్వేర్ ఫర్ బోత్, రెండింటికి అప్లై చేయొచ్చు. ఇక్కడ tan స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ ఏకి బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ రాస్తే 1 అయిపోతుంది, కానీ సైన్కి లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేద్దాం. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ, ఓన్లీ ఒకటే కాన్సెప్ట్, సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఉంది, మనకు డినామినేటర్లో ఎక్స్ మైనస్ ఏ కావాలి. అందుకని నేను వెంటనే మల్టిప్లై చేశాను, డివైడ్ చేశాను, మల్టిప్లై కూడా చేస్తున్నా ఎక్స్ మైనస్ ఏ. తర్వాత tan స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఉంది నాన్న, tan స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఉంది, దీనికి డినామినేటర్లో ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ కావాలి నాకు, ఎందుకంటే 1 రావాలి కాబట్టి. కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ని వాడుకుందాం, అయిపోయింది. ఇంకొక టర్మ్ ఉంది, ఏంటది, ఎక్స్ ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. ఈ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ రాస్తున్నా, డినామినేటర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్, ఎక్కడైనా రాయొచ్చు. ఓకే, నవ్వు ఇదొక టర్మ్, ఇదొక టర్మ్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, లిమిట్ అప్లై చేద్దాం. అన్నిటికీ లిమిట్ అప్లై చేస్తే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆన్సర్ చూడండి, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఇంటూ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ tan స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ. నిదానంగా రాసుకోండి, నిదానంగా చేసుకోండి, వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ చేయొద్దు. ఎక్స్ ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది 1, దీని వాల్యూ 1, దీని వాల్యూ 1 స్క్వేర్ అగైన్ 1, దీనికి లిమిట్ అప్లై చేయండి. 1 ఇంటూ దిస్ ఈజ్ ఏ మైనస్ ఏ బై ఏ ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ అండ్ ఇంటూ అగైన్ 1. సి 1 ఇంటూ 1 కానీ ఏ మైనస్ ఏ అంటే 0 కదా, సో 0 బై సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ ఈస్ 0. దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్. ఓకే, so this is part 2 and I will continue maximum today, and I will try to give you all the parts and limits by today night or tomorrow. Okay, right, happy Dasara. And ఏమైనా మీకు ఇంకా క్వశ్చన్స్ కావాలంటే నాకు పెట్టండి అండ్ షేర్ చేయండి, అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ దట్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా. ఓకే, thank you.